प्यारी थी, छोटी थी प्यारी थी, मम्मी पापा की मैं राज दुलारी थी, पर बीमारियों ने मैं मारी थी, आई मौत से लड़ने की बारी थी, घर वालों ने ना हिम्मत हारी थी, पड़ी उन पर भी मुसीबत भारी थी, अब आई पैसों की कमी आ रही थी। नजरों से देखो तो आबाद हम हैं, दिल से देखो तो बर्बाद हम हैं। जीवन का हर लम्हा दर्द से भर गया, फिर कैसे कह दें आजाद हम हैं, फिर कैसे कह दें आजाद हम हैं। अब डर को भगाना है, दरिंदों को मार मिटाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कल समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे नाम है गुरनीत मलिक ਨੂੰ मंजिल मिल चुकी है, क्योंकि इन्हों के हाथ में एक बुक है जो इन्होंने द्वारा लिखी गई है। इस पोइट्री है, बड़ी सोहनी पोइट्री गुरनीत ने लिखी है। सो बहुत छोटी उम्र है गुरनीत की, दस देइए 19 साल की। ठीक है गुरनीत, बहुत सारी गल्लां आपां करांगे, क्योंकि तुसी बुक दे विच की लिखिया है, क्यों लिखिया है, कदों तो तुहानूं शौक होया पैदा है। सो इस बारे गल्लां करांगे। बुक बहुत सोहनी है ते विच जिहड़ी पोइट्री है वो भी बहुत खूबसूरत होनी है, क्योंकि एक छोटी जी कुड़ी ने लिखी हुई है। 19 साल की उम्र बहुत घੱਟ होंदी है, पर लड़कियां दे विच यह काबलियत अक्सर होया करदी है, क्योंकि लड़कियां ने चीज़ ही एक कुदरत की यह जी देन है कि लड़कियां ना पेरेंट्स का नाम उच्चा करदियां ने। मोस्टली ये वेख्या गया है ना, लड़के थोड़े जे नटखट होंदे ने, नॉटी होंदे ने, लेकिन लड़कियां बहुत समझदार होंदियां ने। एक मिसाल मेरे नाल है गुरनीत मलिक। अच्छा, बुक दे विच तुसी किस बारे पोइट्री लिखी है, पहले आ दसो। मैम एक बुक दे विच मैं एक तो पोइट्रीज लिखिया ने, दूजा मैं शायरीज भी लिखिया ने। पोइट्री मैं दस देवां, मैं एक पिता बारे दसिया है कि एक पिता दा अपनी कुड़ी नाल कितना ज़्यादा प्यार हुंदा है। उस तो बाद मैं कन्यादान बारे दसिया कि शुरू तो ही असीं एक घर च रहने आ, फिर सानूं वो घर पराया लगता है तो जिथे असीं जाने वो साडा असली घर हो जाता है। तीजा असीं मैं ये किन्नर बारे दसिया कि वो बेचारियां कितना कुछ सहंदियां अपनी लाइफ दे विच। चौथा मैं ये दसिया कि बचपन मेरा किहो जिहा सी। पंजवा मैं ये दसिया कि हुण पिछे ही करोना आया सी, जिन्हें साडी सारियां दी जिंदगी नूं बहुत ही हिला के रखता है। कई सानूं मुश्किलां सामना करना पिया, पैसे पक्षों नौकरियां गवानियां पईयां, इसलिए ये सारा कुछ मैं इस बुक विच लिखिया है। अच्छा गुरनीत, पहले तो बहुत बहुत मुबारक तुहानूं, तुहाडी बुक पब्लिश हुई है। अच्छा, ये बुक कदों पब्लिश हुई है, ये बारे में दसो। मैम हफ्ते पहला ही मैं पब्लिश करवाई है, तो यह 3 दिन पहला ही मेरे को बुक आई है। यह जी बुक है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, जिदा Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोबो इंटरनेशनल हो गया, नेशन प्रेस हो गया, ओपरा न्यूज़ से यदि न्यूज़ आ रही है, बाकी होर भी बाकी जगह पे भी हजे अवेलेबल होएगी जी। अच्छा गुरनीत, तुसी +2 ਦੇ स्टूडेंट हो, ਕਿਹੜਾ स्ट्रीम ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ह्यूमैनिटी ग्रुप। अच्छा, इन्ना टफ है वैसे ह्यूमैनिटी? ठीक है मैम, बट मेरे जोड़े सब्जैक्ट वो सारे वैसे पढ़ने वाले ही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ह्यूमैनिटीज ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं मैम, अच्छा, ये सिर्फ रिलेटेड टू साइकोलॉजी इंग्लिश ऐसा कुछ। अच्छा, अकाउंट्स नहीं ਹੁੰਦਾ? नहीं, वो कॉमर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी टफ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? मैम ये मेरी एक्चुअली टाइम नहीं है, ये मेरी हॉबी है। मैं जो भी फ्री होनी हाँ, मैं कुछ ना कुछ सोचती रहनी हाँ, कुछ ना कुछ होंगे कि हाँ मैं एक ना एक तो लिख के सोवां, ये मेरा एम होंगे। अच्छा, हर रोज़। अच्छा गुरनीत, जे गल करिए तो तुहाडे बचपन दे विच तुहानूं की चंगा लगदा सी? बचपन दे विच मेरा बचपन हाले भी बचपन आया, लेकिन फिर भी थोड़े जे समझदार होते हो लिखते बचपन बारे दसो। बचपन मेरा बहुत ही मीनस मुश्किल भी रहा तो अच्छा भी रहा। मीनस जिदा आम होंगे सारे तो उदा ही रहा। शुरू च जिदा बस स्कूल जाना, फिर स्कूल तो वापस आ जाना, फिर ट्यूशन चल जाना, फिर बस इदा ही रूटीन सी। बट फिर सीगा शुरू तो कि कुछ इदा करना है कि लोग तारीफ करन, लोग कहन कि हाँ तेरी कुड़ी ने की कर दिखाया जो साडे बच्चों ने नहीं किया। ये तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन तुसी क्या मुश्किल भी सीगा? मुश्किल की सी ओदे? मैं शुरू तो ही बहुत बीमार रहती सी। मीनस मेरे बच्चन के चांसेस बहुत घट सी, बट परमात्मा वालों मैं बच गई। एंड बहुत सारी फैमिली इशूज भी सी, गल्लां भी सुनिया पईयां।
ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਨੀਤ, ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਨੋਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ, ਹੈ ਨਾ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਨੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਨੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਨੀਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਨੀਤ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। कोई भी माता पिता अपनी बेटी रात को भेजना नहीं बाहर, अपनी बेटी रात को भेजना नहीं बाहर। कहीं कोई हैवान उसे बना ना ले अपनी हवस का शिकार, उसे बना ना ले अपनी हवस का शिकार। कहते सब बार बार पहनो कपड़े पूरे, पीछे पड़ेंगे शैतान अगर पहने अधूरे। एक दो नहीं चार दरिंदे करते लड़की से बलात्कार, करके निर्वस्त्र छोड़ देते जंगल के पार। मन नहीं भरता एक बार नोचते लड़की के शरीर को न जाने कितने बार। हैवानियत से भरना ना मन, करते सरिये से वार। मासूम के जीने के खत्म कर देते आसार। कभी कभी तो लगा देते आग, ताकि मिल ना सके पुलिस को कोई सुराग। ये बलात्कार का डर माँ बाप को सताता हर बार। कहीं डोली विदा करने से पहले अर्थी के कंधे को ना देना पड़े चार। अब इस डर को भगाना है, दरिंदों को मार मिटाना है। गुरनीत,
ਗੁਰਨੀਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਇਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। नजरों से देखो तो आबाद हम हैं, दिल से देखो तो बर्बाद हम हैं। जीवन का हर लम्हा दर्द से भर गया, फिर कैसे कह दें आजाद हम हैं, फिर कैसे कह दें आजाद हम हैं। बहुत खूब ਗੁਰਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? तेरे ऐसे सच्चे आशिक हैं हम, दिल में जिसके प्यार ना हो कम, सच्चे प्यार में तो जिंदगी महक जाती है, ना जाने हमारी आंखें क्यों है नम, ना जाने हमारी आंखें क्यों है नम। छोटी थी प्यारी थी, मम्मी पापा की मैं राज दुलारी थी, पर बीमारियों ने मैं मारी थी, आई मौत से लड़ने की बारी थी, घर वालों ने ना हिम्मत हारी थी, पड़ी उन पर भी मुसीबत भारी थी, अब आई पैसों की कमी आ रही थी, जब आई स्कूल में जिंदगी में आया एक बदलाव, टैलेंट की मुझ में भरमार थी, मेरे दोस्तों में मची रहती हाहाकार थी, पर मैं ना पीछे हटने को तैयार थी, कभी ना बढ़ाते हौसला मेरे यार थे। ਗੁਰਨੀਤ, ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀਨਸ NGO 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ NN ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਰੀਅਲ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਨੀਤ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਨੀਤ ਮਲਿਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਨੀਤ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਨੀਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੂਰ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਨੀਤ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੁਰਨੀਤ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰਨੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਨੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨੀਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਨੀਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।